السلام علیکم، لیجیے پیش خدمت ہے مقدر کا پارٹ 35۔ جب عدالت میں پیشی کی تاریخ آئے گی تو ہم دونوں واپس آ جائیں گے۔ طرابلی شاہ نے حشمت کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہے ہیں، تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، تمہیں ملک سے باہر بھیجنے کے لیے 5 لاکھ روپے بھی دیے۔ خدا کا شکر ہے ضمانت ہو چکی ہے اور دردانہ کی مہربانی سے تمہارا تحفظ ہو رہا ہے، لیکن میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ جی چاہتا ہے تمہیں گھر سے نکال دوں، آنکھ کر دوں، اپنی دولت جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ بیگم شاہ نے کہا، خدا کو مانے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ اتنی مصیبتیں اٹھا کر آج گھر آیا ہے اور آپ اسے غصہ دکھا رہے ہیں۔ بیگم شاہ نے کہا، خدا کو مانے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ اتنی مصیبتیں اٹھا کر آج گھر آیا ہے اور آپ اسے غصہ دکھا رہے ہیں، تو اور کیا کروں؟ اس کی وجہ سے میری ہیرے جیسی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے۔ وہ لڑکی ہے، اس کی ذہانت اور صلاحیت دیکھو، کامیاب ڈاکٹر بن کر آج اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے، ہماری محتاج نہیں ہے، اور یہ جوان مرد ہو کر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میں اس عمر میں اتنا اپنا کاروبار سنبھال رہا ہوں، اسے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ یہی کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی یہ پھولتے پتلے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ حشمت نے کہا، ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ، مجھے ذرا اس مقدمے سے نجات حاصل کر لینے دیں، پھر دیکھیں میں آپ کے کاروبار میں کس قدر دلچسپی لیتا ہوں۔ بزنس کو ایسا سنبھالوں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور گھر بیٹھ کر کہیں گے کہ لو بیٹا، اب تم ہی اس کاروبار کو سنبھالو۔ بیگم شاہ نے فخر سے بیٹے کو دیکھا، پھر خوش ہو کر کہا، دیکھیں اس کے اندر کیسا جذبہ ہے، اسے موقع ملے گا، دشمنوں سے نجات ملے گی تو آپ کے بزنس کو 4 چاند لگا دے گا۔ طرابلی نے جل کر کہا، پچھلے سال میں نے اپنی ایک برانچ آفس اسے سنبھالنے کے لیے دی تھی، اس نے پورے 50 لاکھ کا نقصان پہنچایا تھا، تم 4 چاند کی بات کر رہے ہو؟ میں جو ایک چاند کا اجالا کیسے ہوتے ہیں یہ ایسے بھی بجھا دے گا۔ ڈیڈ اگر اتنے ہی مشہور ڈیڈ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، جب آپ میری عمر کے تھے تو کیا غلطیاں نہیں کرتے تھے؟ دادا جان بھی آپ کو باتیں سناتے ہوں گے، میں بھی آپ سے باتیں سنتا ہوں، لیکن کبھی برا نہیں مانوں گا، کچھ کر کے ہی دکھاؤں گا۔ فی الحال تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو کسی طرح وہاں سے واپس لے آؤ۔ تمہاری ماں سے اتنا نہیں ہوتا کہ یہ خود جائے اور ملے اور اسے سمجھا میں منا کر یہاں لے آئے۔ بیگم شاہ نے کہا، آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے اپنی بیٹی سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، آپ کیا جانیں کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں، کیسے برداشت کر رہے ہوں، اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی، خدا کا شکر ہے یہ گھر آ گیا ہے، اب بیٹی کو بھی لے کر آؤں گی۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، بیگم نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے دردانہ نے کہا، میں بول رہی ہوں۔ وہ بولی، السلام علیکم دردانہ بھابھی، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اسے زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ دردانہ نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ اس احسان کو کبھی نہ بھولیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو خبر ہونے پائے کہ میں نے آپ کے بیٹے کی ضمانت کرائی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم مر جائیں گے مگر یہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ضمانت آپ نے کرائی ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، آپ تو جانتی ہیں ذیشان آپ کے بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، پتہ نہیں اسے میرے بیٹے سے کیا دشمنی ہو گئی ہے، اب وہ اس کے عدالت میں پہنچائے گا اور وہاں سے اسے سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ آپ بے فکر رہیں، ہمارا وکیل حشمت کو بھی آنے نہیں دے گا، اسے باعزت طور پر بری کرائے گا۔ بیگم شاہ خوشی سے کھل کر بولی، بھابھی آپ کے منہ میں گھی شکر، میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں گی کم ہے، بس اندیشہ ہے وہ ایس پی میرے بیٹے سے پھر بھی دشمنی کرے گا، اسے قانون کی گرفت میں لے آئے گا اور اگر در پردہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہے گا، اس لیے ہم اسے کیا ہے کہ جب تک عدالت میرے بیٹے کو بری نہ کر دے یہ ملک سے باہر رہے۔ دردانہ بیگم نے چونک کر سنا، سوچا، پھر کہا،
नहीं, हरगिज़ नहीं। हशमत को मुल्क से बाहर जाने ना दें, वापस हो जाएगी। दुर्दाना ने वज़ीयत नहीं की कि गड़बड़ कैसे होगी। गड़बड़ क्या है, क्या मंसूबा बना रही है? यही जीशान ने के ख़िलाफ़ इतनी इंतकामी कार्रवाई नहीं की तो वह खुद शाहबाज के आदमियों के ज़रिए हशमत को ठिकाने लगा देगी। आप नहीं जानती है, ज़मानत पर रिहा होने वालों पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। इन्हें एक ही शहर में रहना, एक ही इलाके तक महदूद रहना पड़ता है। पुलिस वाले मुसलसल नज़र रखते हैं ताकि वो फ़रार ना होने पाए। हशमत मुल्क से बाहर जाएगा तो इस पर कोई नया केस बन सकता है। बेगम शाह परेशान होकर शोहर को अपने बेटे को देखने लगी, फिर फ़ोन की तरफ। लेकिन ये तो कारोबार के बहाने जाएगा, इससे फ़रार हो रहा है। आप तराब भाई को फ़ोन दें। कुछ देर बाद तराब अली की आवाज़ सुनाई दी। हाँ भाभी, मैं बोल रहा हूँ। वो बोली, मैं एक बात अच्छी तरह समझा दूँ, मैंने आपके बेटे की ज़मानत ली है और ये कभी नहीं चाहूँगी कि वो मुल्क से बाहर जाए। ऐसा होने से मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि मैंने ज़मानत लेकर इसे यहाँ से भगा दिया है। तराब अली ने कहा, हाँ, हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। हशमत को मुल्क से बाहर तो क्या इस शहर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए, ये इस शहर की हदूद में ही रहेगा। आरज़ू ये बातें सुन रही थी और परेशान हो रही थी। इसे 5 लाख रुपये की मोटी रकम अपने हाथ से निकलती दिखाई दे रही थी। इसने हशमत को देखा। इसने ज़रा झुककर इसके कान में कहा, सब्र करो, मैं अभी बात बनाऊंगा, इतनी रकम हाथ से नहीं निकलने दूंगा। इधर दुर्दाना बेगम ने पूछा, क्या उर्स से आपका राब्ता है? नहीं, वो हशमत की वजह से नाराज़ होकर गई है। इसे मनाकर वापस घर लाने की कोशिश करेंगे। आपकी बेटी की सहेली ऐनी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा सब आने वाला है। क्या उरूज ने आपको नहीं बताया कैसा इनकलाब आने वाला है? उरूज ने हमें कुछ नहीं बताया। आपको इल्म है तो हमें भी बता दीजिए। हाँ, मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है। शाम 6 बजे ऐनी की शादी है। एक टैक्सी ड्राइवर से निकाह पढ़ाया जा रहा है। तराब अली ने हैरत से पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐनी की शादी यूँ अचानक क्यों हो रही है, और वो भी एक टैक्सी ड्राइवर से? भाभी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, यकीन भी आ जाएगा। आप ऐनी के घर फ़ोन करें, आपकी बेटी वहाँ मौजूद है। इससे बात करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं आपके बेटे की भलाई चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि उरूज वापस घर आ जाए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे फ़ोन करें और ये ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि लाख इख्तलाफात के बावजूद आप ऐनी की खुशियों में शरीक होना चाहते हैं। इस तरह मैं चाहूँगी कि आपका इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रहे। वो ख़ाइल होकर बोला, आप दुरुस्त कहती हैं। हम इस ख़ानदान से ताल्लुक़ात रखेंगे तो हमारी बेटी भी खुश होगी और हमारी बात मानकर घर वापस आ जाएगी। मैं अभी इससे फ़ोन पर बात करता हूँ। दुर्दाना बेगम ने राब्ता ख़त्म कर दिया। तराब अली ने रिसीवर रखते हुए कहा, मैं हैरान हूँ, वहाँ इतनी बड़ी बात हो रही है और हम बेखबर हैं। बेगम शाह और अज़मत ने इस बातों से अंदाज़ा लगाया था कि ऐनी की शादी एक टैक्सी ड्राइवर से आज शाम हो रही है। दोनों भी हैरान थे। तराब अली ने कहा, रोज़ हम इससे इस कदर नाराज़ हैं कि इसने इतनी बड़ी खबर हमें नहीं सुनाई और ना ही शादी में शरीक होने के लिए हमें फ़ोन किया है। हशमत अचानक ही उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, डैड, हम ज़रा अपने कमरे में जा रहे हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोला, आओ आरज़ू, मेरे साथ आओ। वो इसे लेकर अपने कमरे में आ गया, फिर परेशान होकर बोला, तुमने इसकी दुआओं में क्या डाला था? वो तो अब तक अंधी नहीं हुई है बल्कि सुहागन बनने जा रही है। वो भी परेशान थी, बोली, मैं तो खुद हैरान हूँ। वहाँ मातम होना चाहिए था मगर शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वो नीम अंधी लड़की मेरे लिए चैलेंज बन गई है। मैं जब भी इंतकामी कार्रवाई करता हूँ, इसे नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ तो उल्टा मुझे नुकसान पहुँचता है। इसकी वजह से मैं अब तक पुलिस वालों से छुपता फिर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं पुलिस वालों से छुपता फिर आइंदा इसकी वजह से अदालत में पेशियाँ भुगतता रहूँगा। तुमने कहा था अब इसे ऐसा इंतकाम लिया जाएगा। कि किसी को शुबा ना होगा। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसे कोई नुकसान पहुँचे।
اور شبہ تم پر کیا جائے۔ وہ الجھ کر بولا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے اس کی دوا میں تبدیلی کی اور یقین سے کہا کہ وہ مکمل طور پر اندھی ہو جائے گی، لیکن وہ تو اب تک ٹھیک ٹھاک ہے، دیکھ رہی ہے اور نکاح نامے پر دستخط کر کے اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جانے والی ہے۔ آرزو پریشان ہو کر سوچنے لگی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، پھر ایک جگہ ٹھہر کر بولی، یہ نہیں ہو سکتا، اس دوا نے اپنا اثر نہ دکھایا ہو، بس ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ وہ یہ کہ اس نے اب تک آنکھوں میں دوا نہیں ڈالی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عروج اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اسے باقاعدگی سے دوائیں وغیرہ دیتی رہتی ہے، تو پھر اس نے کوئی اور آئی ڈراپ استعمال کیسے کیے ہوں گے؟ ہم نے جن 2 شیشوں میں تبدیل کی ہے وہ ابھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ وہ ایک ذرا سوچنے کے بعد بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئی ڈراپ استعمال نہیں کیے جائیں گے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی، ایسی بات نہیں ہے، اس کی بینائی بہت کمزور ہے۔ عروج اس کی کمزور بینائی کو بحال رکھنے کے لیے نسخے میں کچھ تبدیلیاں کرتی ہوں گی، کیا پتہ وہ آئی ڈراپس ایک یا دونوں کے وقفے سے ٹپکائے جاتے ہوں۔ میں اس اندھی کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہو رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجرم کہلا رہا ہوں۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، فکر نہ کرو، آج نہیں تو کل وہ دوائیں استعمال ہوں گی اور ہم اس نیم اندھی کو مکمل طور پر اندھی بنا دیں گے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کہنے لگا، ہمیں وہاں کی خبر رکھنی چاہیے، ہم اندھیرے میں ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کب ان دواؤں کو استعمال کرے گی۔ آرزو نے کہا، آئینی سے تو ہمارے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے، مگر عروج تمہاری بہن ہے، تم اسے رابطہ کرو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اس طرح وہ یہاں واپس آئے گی تو اس کے ذریعے ہمیں آئینی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ بولا، ممی ڈیڈی کے پاس چلو، آج آئینی کی شادی ہے، وہ عروج سے باتیں کر رہے ہوں گے، ہم دیکھیں گے کہ اسے گھر واپس بلانے اور اس کے اعتماد حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ جاؤ، تم تو اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوتے رہتے ہو، کچھ خیال نہیں ہے، کیا وہ 5 لاکھ روپے ہاتھ سے نکال دو گے؟ نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، کل بینک کھلتے ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، میں یہاں ممی ڈیڈی سنبھال لوں گا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ترابلی فون پر عروج سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، بیٹی، تمہاری سہیلی کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی ہے اور تم ہمیں خوشی سے محروم رکھ رہی ہو۔ عروج نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی ممی کو فون کرنے والی تھی، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ یہاں بہت سے مسائل سے نمٹنا پڑ رہا ہے، بتاؤ کہ آئینی کی شادی کن حالت میں ہو رہی ہے؟ تم نہ بتاؤ تب بھی میں کسی حد تک اندازہ ہو جائے، جب تک اچانک ہی ہنگامی حالت میں شادی جیسی کی خوشی ہو جائے تو اس کے پیچھے بہت سے اچھے برے عوامل ہیں۔ بیٹی، تم باپ کو غیر سمجھتی ہو، کیا اپنے مسائل میں شریک نہیں کرا سکتی؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایسے وقت تمہارا اور تمہاری سہیلی کے کام آؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ڈیڈی، آپ کی باتیں مجھے بہت حوصلہ دے رہی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ممی کے ساتھ یہاں چلے آئیں، ممی سے بات کرائیں۔ اس نے ریسیور اپنے بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، میں ابھی سوچ رہی تھی کہ تم جہاں بھی ہو وہاں تمہیں منانے آؤں گی۔ ایسے وقت پتہ چلا کہ آئینی کی آج شام کسی ٹیکسی ڈرائیور سے شادی ہونے والی ہے۔ یہ بات بھی ہے، حیرانی کی بھی ہے، یہ بات خوشی کی بھی ہے اور حیرانی کی بھی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے ترقی یافتہ دولت مند سہیلی نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ بہرحال تم دونوں نادان نہیں ہو، آئینی نے سوچ سمجھ کر ہی ایسا کیا ہوگا۔ میں تمہاری خوشیوں میں شریک ہوتی ہوں بیٹی۔ ممی، آپ ابھی ڈیڈی کے ساتھ آئیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، لیکن پہلے ایک خوشخبری دوں، تمہارا بھائی اب کہیں روپیش نہیں ہے، گھر آ گیا ہے۔ سوری ممی، یہ آپ کے لیے خوش خبری ہوگی، مگر میرے لیے بری خبر ہے، اور میں آپ کو یہ خبر سنا دوں کہ میرا ایک بھائی تھا جو مر چکا ہے، اب وہ کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ بیگم شاہ نے غصے سے
विपर कर कहा, उरुज ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बेटे को माँ के सामने मुर्दा कह रही हो? तो सपाट लहजे में बोली, जब वो मेरे लिए मर चुका है तो मैं इसे मुर्दा ही कहूँगी। खुदा करे तुम्हारी ज़बान जल जाए, तुम बोलने के काबिल ना रहो। तुराबली ने इससे रिसीवर छीन कर कान से लगाते हुए कहा, बेटी ये क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ एकदम से गुस्से में क्यों आ गई है? तुमने क्या कहा है? डैडी वो सिर्फ ये सुनकर गुस्सा हो रही है कि मेरा एक भाई था जो मर चुका है, अब जो आपके घर में है वो मेरा भाई नहीं लगता। मैं इसके लिए भाई जैसा मुक़द्दस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तुराबली ने हशमत की तरफ गुस्से से देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूँ। इस कमबख्त ने जो हरकत की है वो हमारे लिए भी शर्मनाक है, लेकिन तुम्हारी माँ अपनी ममता से मजबूर है। बहरहाल मैंने समझा मना कर अभी तुम्हारे पास ला रहा हूँ। इसने रिसीवर रख कर राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर बेगम की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम बेटी को क्या गुस्सा दिखा रही थी? क्या मसलियत की कोशिश से काम नहीं ले सकती हो? वो हशमत के ख़िलाफ़ जो कह रही थी सच ही तो कह रही है। तुम सिर्फ ममता को नहीं, इस बहन की, इस सहेली के जज्बात को भी समझो और अपने बेटे की कमीनगी पर सर झुकाओ। हशमत ने नागवारी से कहा, डैड आप इसकी समझ की हिमायत कर रहे हैं। यू शट अप। ऐसे वक्त तुम में से बोलना भी गवारा नहीं करना। डैड आप नाराज़ हो रहे हैं। सच पूछे तो मैं अभी आरजू से यही कह रहा था कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए और किसी तरह उरुस से समझौता करना चाहिए। आखिर को वो मेरी बहन है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो मुझसे नाराज़ है तो इसके नाराज़ की वजह है। आप एक बार मुझे इससे मिलाएं, मैं अपनी बहन को मना लूँगा। माँ ने बेटे की ये मसलियत अंदेशी देखी तो वो भी नरम पड़ते हुए बोली, देखें मेरा बेटा कितना समझदार है, अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। आप उरुज को यहाँ बुलाएं तो सही, दोनों भाई बहन मिलेंगे, गिले शिकवे करेंगे, फिर एक दूसरे के गले लग जाएंगे। तुराबली ने कहा, अभी तो यह मुमकिन नहीं है। शाम 6 बजे इन्हीं का निकाह पढ़ा जाएगा, वक्त बहुत कम है। शादी के बाद हम उरुज को अपने साथ यहाँ ले आएंगे, फिर इन भाई बहन को बुलाएंगे। ठीक है डैडी, आप अभी मम्मी के साथ वहाँ जाएं। फिर इसने आरजू को मैंने खैर नज़रों से देखा। इसके बाद कहा, मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आरजू को अपने साथ इस तकरीब में ले जाएं और वहाँ अपनी होने वाली बहू की हैसियत से इसका तारुफ कराएं? बेगम शाह ने खुश होकर कहा, हाँ बेटे, क्यों नहीं, मैं तो बड़े फ़ख्र से अपनी आरजू का तारुफ कराऊंगी। आरजू और हसमत ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और दिल में बोले, इसे कहते हैं रास्ता हमवार करना। इस नीम अंधी की आंखों में दवाएं टपकाई हैं। वो दवाएं उरुज के बैग में बंद है, इन्हें निकलवाना है और इस पर जानते हैं कि सांप को बिल से कैसे जानते हैं कि सांप को बिल से कैसे निकालना चाहिए। ड्राइंग रूम से भीड़ छट गई थी। रोज़ दुर्दाना तो पहले ही चली गई थी। इस्मा और जीशान ऊपर अपने कमरे में चले गए थे। उरूज और आइनी भी अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। फलकनाज, आफताब और फलक आफ्ताब वहीं बैठे हुए थे। तीनों के दिलों में ये खलबली मची हुई थी कि आइनी और पाशा का मामला जल्द से जल्द निमट जाए तो वो मुक़द्दर हयात से राब्ता करें। मैदान साफ़ होते ही सबसे पहले फलकनाज ने लपक कर इसे उठाया, फिर नंबर डायल करते हुए कहा, मैं अभी मुक़द्दर से बात करती हूँ। बेगम आफ्ताब ने इसे नागवारी से देखा, फिर वहाँ से उठते हुए अपने मियाँ से कहा, आपके पास तो मोबाइल है, अपने कमरे में चले, हम मुक़द्दर से बात करेंगे। वो और फलक आफ्ताब वहाँ से जाने लगे। बेगम ने जाते जाते पलट कर कहा, ज़्यादा लंबी बातें ना करना, हमें भी इससे राब्ता करना है। फलकनाज ने खंदे उचका कर कहा, मुक़द्दर हयात मेरा भतीजा है, मैं इसकी फूफी हूँ। अगर वो मोहब्बत से लंबी बात करेगा तो क्या मैं इससे ये कहूँगी कि वो बात ख़त्म कर दे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बेगम आफ्ताब नागवारी से मुँह बनाकर जाने लगी। फलकनाज ने क्रेडल पर हाथ रखकर इसे मुखातब करते हुए कहा, सुनिए, मैं मुक़द्दर से बात करने वाली हूँ। अव्वल तो आप अपने कमरे में रसू उठाकर हमारी बातें ना सुने, और अगर सुने तो बीच में मदाखलत ना करें। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं? मैं तो खुद इससे बात करने वाली हूँ। फलक आफ्ताब ने कहा, तुम दोनों की नोक झोंक कभी ख़त्म नहीं होगी, अब यहाँ से चलो भी। वो बेगम को
वो बेगम का बाजू पकड़कर इसे खींचता हुआ वहाँ से ले गया। फलक नाज नंबर मिला के इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद ही एक मर्दाना भारी भरकम आवाज़ सुनाई थी। हेलो, मैं मुक़द्दर हयात बोल रहा हूँ। हेलो बेटे, मैं जानती थी इधर से नंबर घुमाऊंगी तो तुम लॉटरी की तरह मुझे मिल जाओगे। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? ए है बेटे, मैं तुम्हारी फूफी जान हूँ। मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता है। आपको मेरे मोबाइल का नंबर कहाँ से मिला? ए बेटे, दिल को दिल से राह होती है, कैसे ना मिलता। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर हासिल किया है। मैंने कहा, फूफी जान, आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज़िंदगी में पहली बार किसी से अपनाइयत मिल रही है। आई लव यू फूफी जान। वो खुशी से खुल उठी, मसरत से लरजती हुई आवाज़ में बोली, आई लव यू टू माई चाइल्ड। बेगम आफ्ताब इसकी बातें सुनने के लिए बेचैन थी। कमरे में आकर बोली, पता नहीं आपकी बहन मुक़द्दर हयात से क्या क्या कह रही होगी, कैसी बातें बना रही होगी। मैं इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो दोबारा शुरू करेगी, हमें इसकी नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी और अपना भाव बढ़ाना चाहेगी। इसे अपने तौर पर कुछ भी कहने दो, मुक़द्दर हयात नादान नहीं है जो इसकी बातों में आ जाएगा। वो तो इसका कारोबार संभाल रहा है जिसमें 500 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। वो फलकनाज की बातों में नहीं आएगी। मर्द दुनिया के हर शोबे में बहुत ज़हीन होता है, अपनी दूर और शोहरत के डंके बजाता रहता है, लेकिन औरत की चापलूसी और इसकी चालाकी के सामने इसकी जहानत धरी की धरी रह जाती है। वो औरत चाहे इसकी महबूबा हो या फूफी जान हो। वो फूफी जान है तो तुम इसकी चची जान हो। तुम भी इसे अपनी बातों से मायल कर सकती हो, कर सकूँगी। पता नहीं वो कब तक इसे अपनी बातों में उलझाए रखेगी। मैं अभी सुनती हूँ वो क्या बातें कर रही हैं। वो फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी। फलक आफ्ताब ने कहा, रुक जाओ, जब इसने मना किया है तो इसकी बातें ना सुनो। क्यों ना सुनूं? वो हमारी बेटी निम्रा के मुकाबले अपनी बेटी आसरा को मुक़द्दर के सामने लाने वाली है। वो फ़ोन पर क्या कह रही है, कैसी बातें बना रही है, कैसी चालें चल रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसने मियाँ के मना करने के बावजूद आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, फिर इसे कान लगाकर सुनने लगी। इस वक्त फ़ोन पर अपनी फूफी फलकनाज से कह रहा था, फूफी जान, आप तो आसरा की ऐसी तारीफ़ें कर रही हैं कि कोई शायर भी नहीं कर सकेगा। आप कह रही हैं कि वो लाहौर में है। आप एड्रेस बताएं, मैं इससे ज़रूर मिलूँगा। मैं बता रही हूँ, तुम फ़ौरन नोट करो और फ़ोन नंबर भी ले लो बेटे। अब इसे वैसे तो बहुत ज़हीन है, खूबसूरत है, मगर नादान है, कमसीन है, अभी 17 बरस की है। फलकनाज ने अपनी बेटी की उम्र इतनी बताई थी जैसे बेगम आफ्ताब के तलवे से सर की चोटी तक अंगारे में डूबने लगी। इसने हाथ माउथ पीस पर रख कर इसे अपने मियाँ की तरफ गज़ब, खुदा का, आपकी बहन किस कदर झूठी है। 24 बरस की है और इसे 17 बरस की बता रही है। फिर इसने रिसीवर को कान से लगा कर सुना। मैं फलकनाज से पूछ रहा था, हमारे चचा जान की भी तो एक बेटी है। फलकनाज ने बेपरवाही से कहा, है, मेरी आसरा ऐसे 3 बरस बड़ी है। बेगम आफ्ताब और रिसीवर के माउथपीस पर हाथ रखकर ज़ोर से चीख मारी। फलक आफ्ताब ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मैं फलकनाज का मुंह नोच लूँगी। मक्कार औरत अपनी जलालत दिखा रही है। हमारी निम्रा को आसरा से 3 बरस बड़ी बता रही है। फलक आफ्ताब ने गहरी सांस लेकर कहा, अस्तगफिरुल्लाह, इसमें चीखने की क्या बात है? इसके कह देने से हमारी निम्रा 30 बरस बड़ी नहीं हो जाएगी। वो तो आसरा से 2 बरस छोटी है। खुदा के लिए रिसीवर रख दो, वरना फिर किसी बात पर चीख पड़ोगी। जब इसे मालूम होगा तो वो लड़ने के लिए आ जाएगी। आप अपनी इस बेवा बहन से डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ। तुम दोनों के दरमियान अक्सर ही तू मैं होती रहती है। मेरा सर दुखने लगता है, ज़ीशान भी परेशान हो जाता है। वो घर में है, इसी का कुछ ख्याल करो। फलक आफ्ताब ने इससे रिसीवर छीन कर आहिस्तगी से क्रडल पर रख दिया। बेगम ने कहा, वो इसे आसरा का पता
اور فون نمبر لکھوا رہی تھی۔ اب مقدر اس سے ملنے جائے گا، ہماری بیٹی کو بھی اس سے ملنا چاہیے۔ آپ ابھی نمرا سے رابطہ کریں، اسے مقدر حیات کا ایڈریس اور فون نمبر بتائیں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولی، آپ سنتے جا رہے ہیں مگر فون نکال کر رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے نمرا سے رابطہ کریں، میری اس سے بات کرائیں، میں اسے اچھی طرح سمجھاؤں گی کہ مقدر سنوارنے کے لیے مقدر حیات سے کس طرح ملاقات کرنی ہے۔ فلک آفتاب بڑبڑانے لگی، کیا مصیبت ہے؟ ناز میری بہن ہے مگر اپنا مطلب نکالتے وقت رشتوں کو بھی بھول جاتی ہے، مخالفت پر اتر آتی ہے۔ وہ موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ پہلے عینی کو بہو بنانے کا مسئلہ تھا، تب بھی وہ مخالفت کرتی رہتی تھی، اپنے بیٹے عدنان سے اسے منسوب کر دینا چاہتی تھی۔ اب باہر کا ایک آدمی آ کر عینی کو لے جا رہا ہے اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ بیگم آفتاب نے کہا، آپ کی بہن اسی طرح مخالفت کرتی رہی تو مقدر حیات بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ بھی گھر کی لڑائی جھگڑے دیکھ کر کسی باہر کی لڑکی کو بیاہ کر لے آئے گا۔ ناز تو بہت ہی مطلب پرست ہے، یہ عینی کی وجہ سے بیٹے کو اپنے سسرال والوں سے لے کر آئی تھی اور بیٹی کو ان کے حوالے کر آئی تھی۔ اب مقدر حیات کا سنتے ہی آسرا کرتی پھر رہی ہے، کیا اس کے سسرال والے آسرا کو اس کے حوالے کر دیں گے؟ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہ بولا، اس کی دادی دادا نے بچپن سے اس کی پرورش کی ہے۔ ناز مہینے میں ایک بار جا کر ماں ہونے کا فرض ادا کرتی ہے۔ بیٹی کے دل میں ایسی ماں کے لیے کیا جگہ ہوگی جس نے بیٹے کے بدلے بیٹی کو چھوڑ دیا؟ بیگم آفتاب کا دھیان بار بار ٹیلی فون کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں یہ تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ نہ جانے فلک ناز اور کیا کیا کہہ رہی ہو، کیسے نمرا کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ فلک آفتاب کھڑکی کے قریب آ کر موبائل فون پر نمبر ملانے لگا، اس کا منہ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ ادھر بیگم نے چپکے سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، دوسری طرف کی باتیں سننے لگی۔ نمرا کا فون شاید بند تھا، فلک آفتاب رابطہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر بیگم کو دیکھا تو ریسیور کان سے لگائے کھڑی تھی، اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ بیگم نے ریسیور کو فوراً ہی کرڈل پر رکھتے ہوئے ذرا جھینپ کر کہا، ان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن وہ آخری بات یہ کہہ رہی تھی کہ کل صبح کی فلائٹ سے لاہور جا رہی ہے۔ ایک تو بیٹی کو اس کے پیچھے لگا رہی ہے اور دوسری خود اس کے پیچھے لگنے جا رہی ہے۔ ہاں، آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ ہمیں نمرا سے جلد رابطہ نہیں کر رہے؟ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ اکثر اپنا فون بند رکھتی ہے۔ اس وقت سہ پہر کے 3 بجے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ لنچ کرنے بعد سوتی ہے اور اسے سوتے وقت فون بند رکھتی ہے۔ پھر وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، یا اللہ، میں کیا کروں؟ ادھر اس نے مقدر کو آسرا کا فون نمبر اور پتہ دیا ہے، وہ ضرور اس سے ملے گا، اوپر سے یہ ناز صبح لاہور جا رہی ہے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ایسے وقت ہمارے بچوں نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ادھر بابر سے کہا وہ عینی کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن وہ اس سے کتراتا رہا۔ اب ادھر نمرا نواز زادی کی طرح فون بند کر کے سو رہی ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ تم کچھ نہیں کر سکو گی سوائے صبر کے۔ آپ اچھی طرح سن لیں، میں صبر کرنے والی نہیں ہوں۔ آپ کی بہن کل صبح لاہور جانے والی ہے، لیکن میں آج عینی کا نکاح ہوتے ہی رات کو کسی فلائٹ سے لاہور جاؤں گی، اور ضرور جاؤں گی۔ لیجئے، کہانی کا دلچسپ پارٹ یہاں پر روک رہا ہوں، آگے پارٹ نمبر 36 سنیے گا۔ آگے انٹرسٹ ہوتا جا رہا ہے ناول مقدر۔